Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord, church. ಸಭೆಯೇ ವಂದನೆಗಳು. We all are doing great. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Hope the unlocking is not unlocking you from God. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲ. We are locked, still locked with God. ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಸಮೇತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. I want to draw your attention to a very important thing in Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಾನು ತರಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. There's something called as surrenderance, the word surrenderance. ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. You know, there are two things that happens especially when we surrender to God. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Either when you don't have any option to surrender to God, you surrendered everything to God. ನಿಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. Or you surrender everything to God to move even to a higher place. ಆದರೆ ನೀವಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. For example, if I'm holding my guitar here with me, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಟಾರ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ I cannot hold anything else. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲ್ಲ. The moment I leave this guitar, I can hold something valuable. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಟಾರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. The same way, when we have our burdens with us, we cannot carry more of God. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾದದನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Our unforgiveness, bitterness, anger, jealousy, insecurity, our sins, whatever it is, I don't know, our worries. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರಬಹುದು, ನೋವಾಗಿರಬಹುದು, ಕಹಿ ಭಾವನೆವಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪಾಪವಾಗಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. When we give it to God, when we surrender it, we can ask God, I want more of you. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, This moment I want to welcome you. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. Let's worship Jesus, and as we surrender to God, Lord, we need more of you. ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೇಕು. Yes, Lord, we need more of you. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, I'm desperate for you, and I surrender. Oh yes, Lord, we surrender, Lord, everything. We surrender everything, Jesus. We are desperate for you, Lord. Drench my soul, His mercy and grace unfold, the hunger and thirst, the hunger and thirst. I'm stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, speak to me now.
I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, so within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. You know, the thing that I see right now is an eagle. An eagle, if it is tied to a tree or a nest or a cage, it cannot fly high. But the moment we untie it, it goes to a new direction where it is supposed to go. ನಾನು ಒಂದು ಹದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಚಲಾಗೋದು, ಕಳಚಿ ಬಿಡಲಾಗೋದು, ಅದು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. The eagle is not designed to be tied, it is designed to soar high. ಹದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Same are we are not tied by our bondages, our burdens, but we are meant to be flying high with Christ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ, ಭಾರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವವರು. This moment, if you are burdened with anything, it's the right moment to surrender it before God. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಮಯ. Lord, we surrender everything so that we would know you more, Lord Jesus, that your presence would fill and engulf us, Lord. ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Yes, Lord, we surrender our fears, our anxiety, Lord. Oh, Jesus, we cast all our burdens unto you, Jesus. Oh, for you care for us, Lord Jesus. Oh, yes, Lord.
want to know more of you, Jesus. With these baggages, I cannot know you more, Lord Jesus. But I surrender willingly unto your feet, Lord, so that I can know you more, Lord Jesus. How amazing, how good, how compassionate, how merciful, how glorious you are, Lord. Oh Jesus, we want to know you more. You all we need, Lord Jesus. You all we need. You're more than enough, Lord Jesus. Oh yes, Jesus. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. तू ही काफी है. तू ही काफी है. तू ही काफी है. तू ही काफी है मेरे लिए. तू ही काफी है. तू ही काफी है. तू ही काफी है. तू ही काफी है मेरे लिए. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಯ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಯ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ. You know, I have a small daughter. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. In the middle of the night, she cries loudly and asks for milk. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. And we as parents know that it's time to give milk for our child. ಪೋಷಕರಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾದ We get ಸಮಯ. up and give the child the milk. ನಾವು ಎದ್ದು ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. This moment, we are the children of God. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. He is a good father. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. If we being an evil parent, evil beings, and we are able to do good things for our child when they cry and ask, how much more our good Father in heaven will give more than we ask. ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆಯವರಾದ ನಾವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? This moment we can ask God, Lord, more of you, Lord.
ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ, ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಯ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಯ್ಯ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೇ ತಂದೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಕರ್ತನೇ. At your right hand there are pleasures forevermore, Lord. Lord, what is that man that you are mindful of? That you gave your only son. And not only that, Lord Jesus, it is our privilege to come before you. And when we ask you, Lord Jesus, for more of you, you even give everything to us. ತಂದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನಮಗೆ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We ask more of you, Lord. ದೇವರೇ, ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. What does it profit for a man to gain the whole world but lose his soul, Lord Jesus? But this moment, Lord Jesus, we don't want anything, Lord, but we want you more. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಲಾಭ? ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನೀನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. You are more than enough for us, Lord. ತಂದೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. You are the treasure that we seek, Lord. ದೇವರೇ, ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವ ಬಯಸುವ ಸಂಪತ್ತು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀ. You are the treasure that we seek, Lord. ದೇವರೇ, ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವ ಬಯಸುವ ಸಂಪತ್ತು ನೀನು. You are costly than gold, you are costly than diamonds, Lord Jesus, more precious than silver. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವನು. Lord, you are the treasures, you are the darling of heaven, Lord, that was crucified for us. ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಸಂಪತ್ತು, ಪರಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನ, ಪರಲೋಕದ ಆಭರಣವಾದ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ. We need you. ನೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ದೇವರೇ, We need you, Dada. ನೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ತಂದೆಯೇ. I see people recommitting their life for God. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಜನರು ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There are few people who were so closely linked with God, but for some circumstances drifted away. But I hear they're crying out to you, Lord, I want you, Lord, I surrender. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವೇಳೆಯರು ಅವರು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. God can do amazing thing for you. My life was something like that. I have a testimony. My life I was with God, for busy with work and not able to spend time with God. I was so busy, and one day I just surrendered everything to God, and that day onwards my life changed forever.
ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು, ಲೋಕದ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ, ನಾನು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. I surrendered everything to God and said, Lord, I need more of you. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರು ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು. This moment, if you are that person, you have a good news, my friend. God will hear your cry. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಕೂಗನ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. All glory and honor belongs to you, Lord. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ದೇವರೇ. To you be the glory and honor. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಿಮೆನ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತನು. In Jesus' name, amen. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. Praise the Lord, and we want to thank the Lord for this opportunity God has given us to worship Him again. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Day by day that God is working in our life. ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God's plan and purpose is great in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ, ಯೋಜನೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. And we also want to thank God for this Big J Media. ಈ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And they are tirelessly working in order to promote the word of God and to bring an encouragement and hope to the nation. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Now God's Spirit is moving and working in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Let's look to the Lord in prayer. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Father, as we meditate your word, ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ open our understanding. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆ ಮಾಡು. Lord, we pray the Holy Spirit to bring inspiration to every lives. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. All those who are discouraged, you visit them and encourage their lives. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸು, ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸು. Give us a purpose and meaning in our lives. ದೇವರೇ, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. I want to turn your attention to the book of 1 Kings chapter 18 verses 45, 46, 19th chapter verses 1 to 8. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ರಿಂದ 46 ವಾಕ್ಯ, 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 8 ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. Let's read in Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45-46. ತುಸು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಹಾಬನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಇಜ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಎಲಿಯನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವನು ನಡುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಹಾಬನ ಮುಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇಜ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಸೇರಿದನು. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಎಲಿಯನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾಬನು ಇಜೆಬೇಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಎಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಳು. ಅವನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದ ಬೆರ್ಷೆಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ತರುವಾಯ ತಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು, ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಕ್ಕನೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲಿಯನು ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ, ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರುವಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದನು. ಅವನು ಎದ್ದು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಗಿರಿಯಾದ ಹೊರೇಬಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡನು. Amen. Amen. We read in this particular passage there are two people running. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. And you know the background when Ahab and prophet Elijah, they were both in the Mount Carmel. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾಬ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. And
And Mount Carmel was the demonstration of God's power through prophet Elijah. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. This land was going through a great famine. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ There ಇತ್ತು. was lot of immorality and unethical practices in the land. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನೈತಿಕತೆ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. So during this time, prophet Elijah, that he challenged King Ahab and all the false prophets. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನು ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. And you know the story that God sent the fire from above. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. As a result, all the people, they started to worship the Lord and say, the Lord God alone is God. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. Such kind of a revival, such kind of a conversion taken place in the mind of people. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ, ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜನರ ನಡುವೆ ಆಯಿತು. Immediately after that, Elijah went in the top of Mount Carmel. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲಿಯನು ಆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಹೋದನು. As per the word of God, that he started to pray and intercede for the rain. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And see that he saw the sign of revival, sign of rain coming upon the land. ಎಲಿಯನು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರೋದನ್ನ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then he told King Ahab that you run now before the rain comes and overtake you. ಈಗ ಎಲಿಯನು ಆಹಾಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಮಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಓಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. No, God is about to send the rain. ದೇವರೀಗ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So King Ahab, that on his chariot, he started to make a run to his hometown or to his capital, back to his palace. ಈಗ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಬನು ತನ್ನ ರಥ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಆತನ ಅರಮನೆಗೆ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. You know that he was running with a purpose. ಈಗ ಆತನೊಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Maybe we think that he is running because at the word of Elijah. ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಎಲಿಯನ ಮಾತಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆಹಾಬನು ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even though that he is running according to the word of Elijah, but at the same time that he was running with a purpose to work against God and his people. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಎಲಿಯನ ಮಾತಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಈತನು ಓಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is a man that he used by the devil. ಈತನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. And his plan and purpose is one thing, to work against the people of God. ಈತನ ಉದ್ದೇಶ, ಈತನ ಯೋಜನೆ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, he is running in his direction with one mind, one purpose. ಈಗ ಆತನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But we see Elijah also running in this place. Different kinds of running is mentioned in this passage. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಸಮೇತನು ಓಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಭಾಗದ ಜನರು ಓಡುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. No, Elijah was running 3 different running. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು 3 ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Beloved, that the Bible says that our life is like a running race. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಓಟದ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. When the book of Hebrews, writer of the Hebrews says that let us run with endurance until that we finish the race. ಇಬ್ರಿಯ ಬರಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Know that God has assigned us a race to run and finish it. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. We should not stop on the way. ನಾವು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. We should be focused in where we are going. ನಮಗೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And in that he says that let us endure with run with endurance. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Endurance means that in spite of all the obstacles, hindrances and struggles. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೀವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಓಡುದು ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನ, ಅಡೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ನೀವು ಓಡುವಂತದ್ದು. No, Christian race is that we need to finish it until that we reach the goal. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಓಡುವಂತದ್ದು. And this morning let us examine what kind of a running we are doing right now based upon the running of Elijah. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಎಲಿಯನ್ನ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. In chapter last verses we mentioned, so Ahab rode away and went to Jezreel. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಹಾಬನು ಇಜಬೇಲಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. Then secondly says that King Elijah the prophet also was running ahead of King Ahab.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನು ಸಮೇತನು ಆಹಾಬನ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದನೆಂಬುದನ್ನು He says ಕಾಣ್ತೇವೆ. the hand of the Lord came upon him, and that he, with his strength, he started to run ahead of Ahab. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಹಾಬನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋದನು. I know that we understand there is a natural strength and the spiritual strength. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Ahab was running with his natural strength, ಆಹಾಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, with his horses and chariots. ತನ್ನ ಕುದುರೆ ರಥಗಳೊಂದಿಗೆ. But Elijah was running in the power of the Holy Spirit. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಓಡ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. was anointed by God. ಆತನು ದೇವರಿಂದ And the word ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. of God says also the hand of the Lord was upon him. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಎಲಿಯನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿತು. With the strength of God that he was running ahead of Ahab. ದೇವರ ಬಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಹಾಬನಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಎಲಿಯನು ಓಡಿದನು. And so we need to understand why that he was running. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆತನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Why he was running toward again overtaking Ahab unto the Jezreel, to the place called Jezreel. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾಬನನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಇಜ್ರಾಯೆಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ No, ಇದ್ದಾನೆ. Jezreel is the capital and the palace of Ahab. ಈ ಇಜ್ರಾಯೆಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಆಹಾಬನ ರಾಜಧಾನಿ, ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳ. It was a place where he and his wife Jezebel was located. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾಬನು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. Now we do not know why a man who was anointed by God, filled with the Spirit of God, who had a vision in his mind that he is running toward this Jezreel. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾಕೆ ಆ ಇಜ್ರಾಯೆಲ್ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No, so far that he was running according to the direction, according to the word of God. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ. But here that he never consulted, or God never told him to go to that place. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. But most probably that he thought after a great victory in Mount Carmel, ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಯದ ನಿಮಿತ್ತ, and there lot of people now they started to turn their attention toward God. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ And they ನಿಮಿತ್ತ started to worship the true God. ಅವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. And there was a fire coming down. ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು, Rain came down. ಮಳೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. Now at least now Ahab and Jezebel must have turned their heart toward God. ಈಗ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು, ಅಹಾಬ ಮತ್ತು ಇಜಬೇಲರು ದೇವರ ಕಡೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು Or ಎಂಬುದಾಗಿ. he thought, when if I go to Israel, that maybe I will receive a warm welcome, a heroic welcome from that place. ಈಗ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈತನು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. So now that he was running, maybe most probably for a recognition or a reward from the king. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅರಸನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತು, ಒಂದು ಬಿರುದಿಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು. Beloved, many times that in our life, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ when that God begin to use us powerfully, ದೇವರು ಶಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, when that God do miracles and wonders through our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, directly or indirectly the pride comes in our heart. ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರವು ಹೆಮ್ಮೆಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Now that the man who was filled with the Holy Spirit, know that he is using his anointing for a wrong purpose. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಭಿಷಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನು, ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No, he was running for recognition. ಆತನು ತನ್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Beloved, that spiritually those whatever may be that our anointing, our calling, that we should not run toward getting a recognition from the world. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಜನರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಓಡಬಾರದು. This anointing is precious. ಈ ಅಭಿಷೇಕವು ಬಹಳ The hand ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. of God, when the hand of God come upon us, no, we need to be very careful. ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. No, even this passage reveals us, even though that we are even though he was anointed by God, still he can miss the mark. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Know that we need to be very careful, we need to be sensitive, always humbling ourselves before God. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Your life and our life has been anointed by God. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Beloved, we as a church, ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ, not look at individuals, but as a church, where are we running today? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸಭೆಯಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ No, ನೋಡೋಣ. we say that we are anointed by God, we have filled with the Holy Spirit. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರು. Are we going to the same way as Elijah was going for recognition
and appreciation and reward from the world. ಎಲಿಯನು ಲೋಕದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಗುರುತನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ದಾರಿಯಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Our heart's desire and purpose must be only to get a reward from God and not from a human being. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹೆಮ್ಮಳಿಕೆಯನ್ನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Many servants of God in the Bible, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರು with humility, ಅವರು ಬಹಳ with the ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ anointing of God, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ they humbled and they served the living God. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ That only ಮಾಡಿದರು. can bring a change in the world. ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. If our direction is changed, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾದರೆ beloved, we will lose the mark of God. ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And we need to walk, we need to run according to the plan of God. ನಾವು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಓಡಬೇಕು. Whether we are an ordinary believer or a pastor or a church, ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಸಭೆಯಾಗಿರಬಹುದು. we need to run in the power of God for the fulfillment of God's vision. ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಓಡಬೇಕು. The second running that prophet Elijah was doing, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಓಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ in chapter 19 verses 2 and 3, 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. no, there when that he reached that place, ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ Ahab that he reported all things to Jezebel. ಆಹಾಬನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಜಬೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. Jezebel was filled with anger. ಈಗ ಇಜಬೇಲಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಳು. He was a wicked woman. ಆಕೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಾದ ಸ್ತ್ರೀ. She had power. ಆಕೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. She had arrogance. ಆಕೆ ಬಹಳ ಮಂಡಳಾಗಿದ್ದಳು. She had already determined to kill Elijah. ಈಗ ಎಲಿಯನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಬಂದಳು. By seeing all these miracles, by seeing all this what God has done in the land, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲು she never repented of her sins. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. Beloved, we also need to understand this. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅರ್ಥ No, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. there are people that who harden their hearts all the time. ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ Even ಕಠಿಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. if they see the hand of the Lord very visibly in their lives. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲು, Like Pharaoh, that he has seen the hand of the Lord several times in his life. ಫರೋಹನು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು He has ಕಂಡನು. witnessed several miracles in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಆತನು And he ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. has seen that how God was destroying his land. ಹೇಗೆ ಆತನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾಶನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದನು. Instead of humbling his heart, he started to rebel against God and his authority. ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Similarly, this wicked woman also decided to harden her heart. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. She sent a message with a messenger to prophet Elijah. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದಳು. He says, by this time tomorrow, ನಾಳೆ ದಿವಸ I am going to kill your life. I am not going to take your life. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. And when this message is come to prophet Elijah, ಈ ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನಿಗೆ ತಲುಪಿತೋ, that he saw the death before him. He saw death before him. ಆತನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮರಣವನ್ನು ಕಂಡನು. He understood that tomorrow this woman is going to take my life. ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದ, ನಾಳೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ. No, suddenly the fear gripped in his heart. ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. A man who stood against Jezebel and King Ahab, ಇಸಬೇಲಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಹಾಬನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, so many years that he stood against them. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತ ನಿಂತಿದ್ದ. God has protected him so powerfully. ದೇವರು ಶಕ್ತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. He has seen the hand of God every day in his life. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಸ್ತವನ್ನು But ಅನುಭವಿಸಿದನು. when this one message came from Jezebel, ಆದ್ರೆ ಇಸಬೇಲಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, that fear gripped his heart. ಆಗ ಭಯವು ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. All the great faith already vanished from him. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. Beloved, this also reminds us that Elijah was also a human being like you and me. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ, ಎಲಿಯನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. Even if that we are so much anointed by the Lord, ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, powerfully used by God, ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. still you and me are human beings and weak like any other people. ನಾವು ಇತರರ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಬಲಹೀನರು.
But when the devil's thought comes in our mind, ಯಾವಾಗ ದುರಾತ್ಮನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೋ, when we see death before us, ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೋ, no, immediately that faith, fear comes in our life, and all faith is removed, and we become a victim of our circumstances. ಭಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೊಳಗಾಗ್ತೇವೆ. And beloved, when that we live in fear and in unbelief, ಆಗ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಅವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ we try to run away from the situation. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. This great man, anointed by God, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, who was powerfully used by God, ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, now that he is running away from the plan and the purpose of God, ಈಗ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಓಡ್ತಾ no, ಇದ್ದಾನೆ. for his sake of protecting his life. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ I know that he ran to southern country. ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋದ. No, that is not under the rule of Ahab and Jezebel. ಇದು ಇಜಬೇಲಳು ಮತ್ತು ಆಹಾಬನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Even the south kingdom of Judea, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯೂದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋದ. he thought that Jezebel cannot reach me. ಇಜಬೇಲಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ. From there that he went down to the wilderness. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನು ಅಡವಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದನು. Beloved, what a tragedy. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂತ ಒಂದು I ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದ know in the ಸಂಗತಿ. wilderness that away from every people, ಆತನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ he ಹೋದ. was discouraged, ಆತನು ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ, depressed, ಆತನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. and he is sitting and sleeping under a juniper tree. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. Why did he come there? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಬಂದನು? Beloved, when we go for the recognition of the world, ಯಾವಾಗ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ, when we go away from the plan and the purpose of God, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇವೋ, no, that is the time that the devil will take us into the wilderness. ಆಗ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. I know that he went to that place, ಈಗ ಆತನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. and know that he is praying a prayer. ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Lord, it is enough. ದೇವರೇ ಇದು ಸಾಕು, Lord, it is enough. ದೇವರೇ ಇದು ಸಾಕು, Take my life. ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು. What a beautiful prayer. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. A man that who believe in the life. ಓ, ದೇವರ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. I know that he is asking the Lord, Lord, it is enough, and now take my life. ದೇವರೇ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ತೆಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Beloved, God is merciful. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯನು. God did not answer his prayer. ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. We always must understand. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. There are many prayer comes out of our mouth. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. I know that God does not actually hear it just by the word. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. He may not answer according to the prayer we prayed. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. No, sometimes that we have a wrong understanding, says whatever we pray that God answer. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I know that everything that we pray against the will of God, God will not answer that prayer. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Elijah, who prayed and brought fire from heaven, ಎಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಂದವನು. do you think that there is no power in his prayer for asking God to take his life? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ, ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ವಾ? It is not a secret. He prayed openly to God. It is recorded in the Bible. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆತನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. Two disciples came to Jesus. ಎರಡು ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. They said, Lord, that grant this petition. ಒಡೆಯನೇ, ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾನಿಸು. You make one of us to be in the left hand, another to be in the right hand of you. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. A sincere prayer. ಬಹಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. God did not answer their prayer. ದೇವರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. So beloved, that we all need to understand that God answers only the prayer which we pray according to the will of God. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Because Elijah spoke death, God did not kill him. ಎಲಿಯನು ಮರಣವನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. No, that our God is more than our understanding, more than our theology, more than our prayer. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತಲೂ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತವನು. And what did God do? ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? No, God came down.
ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದನು. And now God was so sympathetic with him. ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದನು. And he brought food for him. ಆತನಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದನು. He knew it is not death is necessary for him. For he need a comfort. He need sleep and food. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣವಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕು. Beloved, during this time of COVID-19 or the lockdown, ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ many of us were tired in the last so many years. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿ Now ಹೋಗಿದ್ದರು. that God has given us leisure, ಈಗ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ He has given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. us spiritual food, ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, nourishment. ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What God knows that your need, my need is more than what we think. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. God says eat, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿನ್ನು, drink. ಕುಡಿ. Okay, he ate and drank. ಆತನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಓಡಿದನು. And then again he slept. ಆತನು ಹೋದನು, ತಿರುಗಿ ಆತನು ಎಲಿಯನ್ನು ಮಲಗಿದನು. So the angel of the Lord came again second time. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತಿರುಗಿ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು, And wake him up. ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. Arise, ಎದ್ದೇಳು, eat and drink. ತಿನ್ನು, ಕುಡಿ. Now you have to run a long distance. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಸ್ಥಳವನ್ನು You ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. know the journey is too long for you. ನಿನಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ದೂರದಷ್ಟಿದೆ. That is the third journey of or the run of Elijah. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ಮೂರನೇ ಓಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. In chapter 19 verse 7 and 8. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, With that strength of that food, ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಬಲದಿಂದ he went toward the Mount Horeb, ಆತನು ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. to the place of God. ಹೊರೆ ದೇವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. He has to go and stand before God. ಈಗ ಆತನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ God ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. says that is not your ministry is not over. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, Your plan is not over. ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. I have a greater plan for your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. Many my beloved people of God, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, and particularly those who are serious with the church of God. ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು. Sometimes we think this COVID has stopped all the activities of the church. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು. Why that we should continue to wait for God? ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. But God says to you and me, ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, it is not over yet. It is not over yet. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. Know that you have greater plan. I have planned something greater for you. ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. It is not the time that you need to be in the wilderness and lie down there. ಇಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದು ಮಲಗುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. Discouraged and depressed. ನಿರುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ We get easily discouraged because things are not moving according to the way that we think. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದಿರುವಾಗ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. Church meetings are not taking place. ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. Prayer meeting is not taking place. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. People are not coming to the church. ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And the finance is not coming. ದುಡ್ಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒದಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And the many things are there. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. And we think that how long we can go with this. ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದು. Easily get discouraged. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. Then depressed. ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ. One thing that we have noted during this COVID, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. the church of God is much in a happier state than the people of the world. ಈಗ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರ ಸಭೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. Because that people in the world, they are discouraged, depressed, and because they lost the job. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಬಹಳ ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I know they were very much discouraged and mentally affected. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. We do not know how many years it will take place to recover from this mental shock. ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕೋ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because that we have been covered and protected by God. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Through the timely counsel of the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇದೆ. Though we have the same problem that the people of the world are facing. ಲೋಕದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಸವಾಲು, ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. No, but we are safer side because that God's hand is upon God's counsel is leading us and guiding us. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God says that your time is not yet over.
ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. No, you have to go to Mount Horeb. ನೀವು ಹೋರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 40 days, day and night you have to walk. 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಡಿಬೇಕು. No, with the same strength, the food that is given. ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದೇ ಆಹಾರದ ಬಲದಿಂದ. Beloved, whatever that we have received during the time of lockdown. ಪ್ರಿಯರೇ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರೋ, with that spiritual strength, ಆತ್ಮಿಕ ಬಲದಿಂದ, with spiritual food, ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ, and the renewal that taken place in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹೊಸ ಬಲ, ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ, the rest and rejoicing that we received, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆನಂದದಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ, with the strength of God, ದೇವರ ಬಲದಿಂದ, we need to go up to the mountain of the Lord. ನಾವು ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟದಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. No, Elijah, ಎಲಿಯನು, no, you are not supposed to come to this place. ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವವನಲ್ಲ. You are supposed not to go to Jezreel. ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವನಲ್ಲ. From Mount Carmel you supposed to go to Mount Horeb. ನೀನು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೋರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Because you cannot go down in your journey. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತು. You are living in the Mount Carmel. ನೀನು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. From there you cannot come down to Jezreel. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದಿತ್ತು. You cannot go down to the wilderness. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಅಡವಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತು. Your place is on a higher realm. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಉತ್ತಮ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. In our lives, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ every time the plan of God is from one degree of glory to another degree of glory. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಂತದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ. No matter because of that something happened in our life, we can never come down from that mountain experience. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬಾರದು. We need to go to the Mount Horeb. ನಾವು ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. That's a place that God is meeting with us. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ. That's a place that we will hear once again recharged with the power of God. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ. I know there that God dealt with him. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. Beloved, we have to remember all the time. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. This race is fixed by God. ಈ ಓಟವು ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದದ್ದು. No, Paul says, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, you know that when that he was about to go to Jerusalem, ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ he ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ received a prophetic word. He said you should not that you will be bound chains and waiting for you. ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತು ಪೌಲನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಗಳು ಬೇಡಿಗಳು ಕಾದಿದೆ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Then people started to cry, weep. ಜನರು ಅಳಲು ಗೋಳಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. But he says in Acts chapter 20 verse 24, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 20:24 ಪೌಲನು but ಹೇಳ್ತಾನೆ, none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಶೇಷವೆಂದು ನಾನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. He says that I want to finish the race with joy. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಓಟವನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. There may be chains, there may be difficult path on our way. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಪಣಿಗಳಿರಬಹುದು, ಬೇಡಿಗಳಿರಬಹುದು. We cannot take a diversion. ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because there is opposition, persecution in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳು, ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರಬಹುದು. We cannot go to other side. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹಿಡಿಬಾರದು. He says I may finish my race. ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ with a joy. ಆನಂದದಿಂದ. Then he is telling to his son Timothy. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಮಗ ತಿಮೋತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He says in 1 Timothy chapter 6 verse 12. ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ 6:12 He says that fight the good fight of faith. ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡು, Lay hold on eternal life, ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೋ, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು. He says that never turn back. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡ. No matter whatever the hindrances may be, ಏನೇ ತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು, you need to fight the good fight of faith. ಆದರೂ ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು, and you hold on the eternal life. ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹಿಡಿದುಕೋ. Now there will be many obstacles in our life, beloved. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು. Now when he is writing to the book of Galatian church, ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಬರೀತಾನೆ, in chapter 5:7, ಗಲಾತ್ಯ 5:7, you ran well who hindered you from obeying the truth. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸದಂತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದರು? No, this church was running well.
ಈ ಸಭೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. But when that the Judaizers came and the wrong doctrine is introduced in the church, ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದುರುಪದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ, and though they were confused, ಆಗ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾದರು, and the running has slowed down. ಅವರ ಓಟವಾದು ನಿಧಾನವಾಯಿತು. Beloved, nothing should stop our running. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ಯಾವುದು ತಡೆಯಬಾರದು. And in the Bible we see a man called Gehazi. ಗೆಹಜಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He was running well, ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ. but when that he met with Naaman, ಆತನು ನಾಮಾನನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗ he left his master Elisha and he ran after Naaman ಈಗ ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಎಲಿಷನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಾನನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದನು. for the riches and the money of Naaman. ನಾಮಾನನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ. Beloved, that we cannot sell our birthright, we cannot sell for the sake of money. ಪ್ರಿಯರೇ, ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. We cannot change our direction of running. ನಾವು ನಮ್ಮ ಓಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. And Elijah was running very well, ಎಲಿಯನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. but at the same time when that he had a great success in his life, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಯ ದೊರಕಿದಾಗ now he started to run for recognition. ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. Thank God that he did not get any recognition by King Ahab, ಆತನು ಆಹಾಬನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. but thank God he did not get anything. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆಹಾಬನಿಂದ ಆತನು ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Beloved, you and me also may not get any recognition from the world, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. because that God has a plan, greater plan for us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. And we need to see which direction we are going. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Are we running in the right direction where the God has given us? ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Know that he went to the wilderness, ಅಥವಾ ಆತನು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು, and or went to Jezreel. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. Beloved, which direction we are running today? ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡ್ತಾ As ಇದ್ದೇವೆ? a church, are we running for recognition? ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Individually running after recognition and the rewards from the people? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಬಿರುದಿಗಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? As a servant, are we running for recognition from the people? ಸೇವಕರಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? Beloved, we need to go to the mountain of the Lord. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. From one mountain to another mountain. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. We can never come down from the standard God has kept for us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದು. This morning, beloved, ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, are you discouraged? ನೀವು ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? Because that you have not recognized by others. ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. You are so insignificant in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Nothing seems that working for you. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. Or that devil, all the Jezebelic forces brought confusion and fear in your mind. ಈಜಬೆಲನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಂದಿದೆ. Or that you have gone to the wilderness and sleeping quietly, says Lord, it is enough, no more. ನೀವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಇದು ಸಾಕು ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಬಹುದು. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, go to the mountain of the Lord. ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು. Go to the Mount Horeb. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು. There God will reveal himself to you. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. God will direct your paths. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ God ನೀಡ್ತಾನೆ. fulfill all his plan and purpose in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. This morning, ಈ ಮುಂಚಾನೆ let us humble ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father, we pray. ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Lord, help us to examine our lifestyle and our running. ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Lord, if at all we have come down from the Mount Carmel experience, ದೇವರೇ, ನಾವು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಅನುಭವದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, if we are in the wilderness, ನಾವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, or in the world, ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, Lord, forgive us. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. Lord, we may go to the mountain of the Lord and the presence of the Lord. ದೇವರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು. And Lord, reveal your plan, further plan, future plan. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು. You have kept beautiful things for us. ನಮಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. Great things for us. ನಮಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. Father, we thank you. ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, fellowship and the communion of the Holy Spirit abide with us now and forever. Amen. See you next week. Praise the Lord.